सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਚਮੈਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ जी, सब तो पहला तुसी देखो असी गल कर रहे हैं रेशो की। रेशो का मतलब की हुंदा वा दो चीज़ों की, दो जां दो तो वध चीज़ों की तुलना करनी। पर तुलना करन दे विच तुसी इस गल का ध्यान रखना कि तुसी लंबाई की तुलना लंबाई नाल ही कर सकते हो, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल ही कर सकते हो, एक मार्कर की तुलना दूजे मार्कर दे नाल कर सकते हो, ठीक है। पर इहदे विच कदे भी ये नहीं कि तुसी मार्कर की तुलना डस्टर नाल कर दो। जे बोतल की तुलना कर रहे हो तो बोतल नाल ही तुलना होगी, जेकर तुसी बुक की तुलना कर रहे हो तो उसकी तुलना बुक के नाल ही होगी, जेकर तुसी लंबाई की तुलना कर रहे हो तो लंबाई की तुलना लंबाई नाल ही होगी, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल ही होगी। कदे भी लंबाई ते चौड़ाई की तुलना आपस दे विच नहीं होगी, ठीक है। ये तुलना दे विच तुसी ध्यान रखना। रेशो का की मतलब हुंदा वा दो चीज़ों की तुलना करनी, दो जां दो तो वध चीज़ों की तुलना करनी। पर अनुपात हुण देखो तुहाडे कोल नाल की दित्ता होया समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब की हुंदा दो अनुपातां दी तुलना करनी। सब तो पहला तुसीं अनुपात देखो, अनुपात का मतलब की हुंदा वा, अनुपात का मतलब हुंदा दो जां दो तो वध चीज़ां दी तुलना करनी पर चीज़ां सेम होण, ठीक है। जिद्दां लंबाई की तुलना लंबाई नाल, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल, पैसिਆਂ की तुलना पैसिਆਂ नाल, इस तरह। हुण जेकर असीं लिखना होवे मैं तुहानूं कहां कि x की तुलना y दे नाल करो तां x की तुलना y दे नाल करन दे लई जां फिर x अनुपात y है तां इहनूं तुसीं किद्दां नोट करोगे x अनुपात y, ठीक है। x अनुपात y ते इहनूं असीं इदां लिख सकदे हां, जिथे अनुपात आ उत्थे डिवाइड पा दो बस x अपॉन y ते रेशो का मतलब भी यही हुंदा, ठीक है जी। हाँ जी, हुण असीं गल करदे हां समान अनुपात दी। समान अनुपात का मतलब हुंदा वा दो अनुपातां दी तुलना करनी। दो अनुपात जदों कोई असीं कह रही कि दो अनुपात बराबर आ तां दैट मीनस वो समान अनुपात आ। मान लो मेरे कोले दो अनुपात किहड़े-किहड़े दित्ते होए आ, A अनुपात B अते C अनुपात D। ये दो रेशो दित्तियां होईयां वा, ये दो अनुपात दित्ते होए आ। जदों दो रेशो बराबर हो जाण तां उहनूं असीं कह दिंदे आ समान अनुपात। हुण जे असीं इहदे विच कहांगे कि A अनुपात B है proportional to A ratio B proportional to C ratio D, यानी कि A अनुपात B समान अनुपात है C अनुपात D दे, ठीक है। जदों दो रेशो बराबर हो जांदियां, दो अनुपात बराबर हो जांदे आ, ओनू असीं बोलदे आ समान अनुपात, दैट मीनस प्रोपोर्शनस, ठीक है। ते इहदा मतलब की आ A बटा B ते एदा मतलब की है जदों बराबर होण समान अनुपात, समान का मतलब की हुंदा है इक्विवेलेंट, ठीक है। जदों ए इक्वल होण तां C अपॉन D, इहनूं तुसीं इस तरह लिख सकदे हो। तां एदा सीगी एक छोटी जी मेन डेफिनेशन, जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिआ कि अनुपात जां समान अनुपात की हुंदा वा, ठीक है। अनुपात तुसीं समझो, जेकर हुण मैं कह दित्ता कि x अनुपात y है तां तुसीं इहनूं इस तरह लिख लेना है x अनुपात y, ते इहनूं असीं सेम इदां ही लिख सकदे हुंदे आ डिवाइड दे विच, ठीक है जी। ये टॉपिक मैं पहला बहुत चंगी तरह करवा चुकी हैं, जेकर तुसीं नहीं कीता तो वो टॉपिक भी जरूर करना क्योंकि वो सामने इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई। ते अज दी ये वीडियो भी देख लेना। हाँ जी, तो सब तो पहला हुण देखो असीं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे विच तुसीं वैसे तुहानूं कोई क्वेश्चन दे दिंदे आ असीं जिवें इफ A ratio B is equals to 2:3 and B ratio C is equals to 5:4, find A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। उन्होंने तुहानूं गिवन दिता है कि जेकर A अनुपात B 2 अनुपात 3 अते B अनुपात C 5 अनुपात 4 तां A अनुपात B अनुपात C पता करो। सब तो पहले ये कुछ स्टेप आ जिहड़े मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हां। तो वो स्टेप दस्सण दे लई मैं मान लो एक एग्जांपल ले लैंदे हां असीं, चलो इहदे तो ही करदे हां, ठीक है। एक एग्जांपल दे थ्रू मैं तुहानूं दस दिंदी हां। सब तो पहला तो तुसीं ये देखो जिद्दां असीं x ते y दी गल कीती सी,
तो इत्थे मैं ले लिया कि 2 अनुपात 3 आ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, y ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, y ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਲਿਖ ਦਵਾਂ y अनुपात x, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 3/2। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ 3/2। मतलब ਕੀ ਆ ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਚੌੜਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਤੇ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ b, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਹੈਗੀ ਆ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਹੈਗੀ ਆ 5। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ if a ratio b is equals to 2/3 and b ratio c is equals to 3/4, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ a ਅਨੁਪਾਤ b 2/3 ਆ ਅਤੇ b ਅਨੁਪਾਤ c 3/4 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਕਿੰਨੀ ਆ, b ਹੈਗੀ ਆ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b 3 ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ b ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ b 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ b 3 ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਆ, ਫਿਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਫਿਰ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3, b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਜੇਕਰ 3 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ b ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ c ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ c ਹੈ ਨਹੀਂ, c ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, c ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ 4 ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ b ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, b ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ a ਰੇਸ਼ੋ b ਰੇਸ਼ੋ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ b, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3, b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲਈ 4-5 ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ, b ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤਾਂ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਬਣ ਰਹੀ ਆ।
ਹੁਣ 5 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। 5 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਐਲਸੀਐਮ of 3 and 5 is equals to 15। 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 15 ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? 15। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 15 ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ a/b is equals to 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ 5 ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, 15 ਬਣਾਉਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ 15 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ 15 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ b/c is equals to 5/4। that means 5/4 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਕਿੰਨੀ ਆ? b ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ a ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, b ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਦੁਨੀ 10, 3 5 15। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ a ਅਨੁਪਾਤ b। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ b ਅਨੁਪਾਤ c। b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ 5 ਤੀਏ 15। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਤੀਏ 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c is equals to, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਹੈਗਾ 10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 10। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਹੈ 15 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 15, ਕਿਉਂਕਿ b ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਤੇ b ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। c ਕਿਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 12, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 2-3 ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2, b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ 3। ਇਹਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਅਨੁਪਾਤ b 2 ਅਨੁਪਾਤ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। 5 b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ, c ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਆ। ਜੋ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ c ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 3, ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ c ਦੇ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 5, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਸ ਚ। 5 ਦੁਨੀ 10,
3 पाए 15, 4 पाया 20। ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10, 15 ਤੇ 20, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, 10 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ? 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ 10 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਏ 10, 3 ਪਾਏ 15, 4 ਪਾਇਆ 20। ਮਤਲਬ 10 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 2, 15 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਧੋ 4। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ D ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ D ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਅਨੁਪਾਤ B ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਹੈ, ਅਤੇ B ਅਨੁਪਾਤ C ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਹੈ। ਤੇ C ਅਨੁਪਾਤ D ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, C ਅਨੁਪਾਤ D ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 ਅਨੁਪਾਤ 7, 3 ਅਨੁਪਾਤ 7। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਅਨੁਪਾਤ D ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ A ਦੇ B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B C ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C D ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, ਲਿਖ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ B/C, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ ਤੇ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀ, A ਅਨੁਪਾਤ B 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਆ। ਹੁਣ B ਅਨੁਪਾਤ C 5 ਅਨੁਪਾਤ 4, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ B ਆ ਤਾਂ B ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। B ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5, C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4, 5 4, ਫਿਰ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, D ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 7 ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਗਵਾਂਢੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ 4 ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਟੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖੋਗੇ, 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 5 ਦੂਣੀ 10, 10 ਤੀਆ 30, 3 5 15, 15 30 45, 4 ਦੀਏ 12, 12 ਤੀਆ 36, 4 ਦੀਏ 12, 12 7 84। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 30 ਤੇ 45 ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ 36 ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਊਗਾ 12 ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 84 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ,
ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 8 ਤੇ 24 ਹੁੰਦੇ ਆ, 28 ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 12 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 45 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 45 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 1 ਤੀਆ 5 ਤੀਏ 15, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਹਾੜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 3 4 5 ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਟ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 3 ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10, ਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। 10 ਅਨੁਪਾਤ 15 ਅਨੁਪਾਤ 12 ਅਨੁਪਾਤ 28 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, 4 5 ਕਰ ਲਓ, 3 7 ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ XYZ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, 4 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ 4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ A ਰੇਸ਼ੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਰੇਸ਼ੋ D ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਰੇਸ਼ੋ B ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2 ਤੇ 3। ਫਿਰ ਅੱਗੇ B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਆ, C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3। C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ D ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ, 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਵਾਲਾ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਐਮਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਆ 4, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਇੱਥੇ ਵੀ 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 4 ਤੀਏ 12, 12 ਦੂਣਾ 24, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਦੂਣੀ 18, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਤੀਆ 27। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 16 ਆਉਂਦਾ, 24 ਆਉਂਦਾ, 18 ਆਉਂਦਾ, ਬਟ 27 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 3 'ਚ 16 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ 16 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 4 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 4 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 5 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 6 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
ठीक है। जिथे मैनू नीड लग्या कि हाँ इत्थे तुहानू लोड़ है करवाउण दी उत्थे मैं करवा भी देवांगी, बट इत्थे नहीं गी। ठीक है, एक मैथड ही तुसीं याद रखो कि किस तरह हो सकते हैं, पर यह मैथड सिर्फ तो सिर्फ उत्थे ही चलना जिथे तुसीं 2 नंबरां दा, 3 नंबरां दा, 4 नंबरां दा, 5 नंबरां दा अनुपात पता करना। ठीक है, इस तरह जो तुहानू वैल्यू गिवन होगी। इस सम भी याद रखना कि किदां दे सम ते किदां दी ट्रिक लगनी है। हुण जो 3 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, इन्हां ते तां असीं इदां दी ट्रिक लगाई है। हुण अगे असीं सम वो भी करदे हां जिहदे विच तुहानू जिथे सानू आ सारियां वैल्यू गिवन, चलो मैं इत्थे इसे सम तो करवानी है तुहानू अगे। ठीक है, यही सम तो असीं एक सम होर बनाउने आ क्योंकि वो सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, इंपॉर्टेंट बन सकता है तुहाडे लई भी। मान लो तुहानू ये सारी वैल्यू दित्ती है गिवन, पर इत्थे तुसीं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं तुहाडी चल सकदी जिहड़ी हुण असीं कीती है, बट वो कह रहा है कि ए ते डी पता करो, ए अनुपात डी पता करो। तो किद्दां करोगे? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी गिवन। अगे असीं की कीता सी ए बी बी सी अनुपात, इन्हां दे अनुपात पता कीते सी 4 नंबरां दे, बट हुण उहने की किहा वा 2 नंबर भी नहीं दित्ते तुहानू। मीडियम जिहड़े मिडल नंबर हुंदे आ तुहानू, जिन्हां नू तुसीं मध्य पद बोल दिंदे हो, वो भी नहीं तुहानू दित्ते। ते उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ते लास्ट नंबर कहता कि ए अनुपात डी पता करो। तो ये ते तुसीं वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। तो ये किहड़ी ट्रिक आ वो भी तुसीं ध्यान च रखो। देखो सब तो पहला तुहानू की दिता होया ए अनुपात बी, तो मैं तुहानू दस्सिया वा कि फर्स्ट ते यही दस्सिया कि तुसीं इहनू ए बटा बी लिख सकते हो। ठीक है, कि लिख सकते हो ए बटा बी। तो हुण जे असीं ए बटा बी लिख सकते हैं तो असीं की करांगे, इत्थों सानू देखण ते पता चल रहा वा कि जेकर ए अनुपात बी आ, असीं इन्हां नू गुणा कर दिंदे आं आपस च। 2 अनुपात सॉरी इन्हां दी वैल्यू नहीं पुट करनी, हजे सिर्फ असीं आ लैके चलांगे लेफ्ट हैंड साइड, बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। जो सानू नंबर गिवन है ना उन्हां च असीं गुणा पाती है। गुणा पाउण दा की मतलब आ, देखो ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी। हुण इत्थे तां गुणा पै गई ते बी दे नाल बी कट आ, सी दे नाल सी कट आ, इत्थे की तुहाडे कोले बच गया ए बटा डी। की बच गया ए बटा डी। ते इहनूं मैं की लिख सकदी हां, जिहड़ी चीज उपर आ, जिहड़ा नंबर उपर आ उहनूं पहला लिखना वा, डिवाइड की जगह ते रेशो अनुपात डी। तां इहनूं तां यही लिख सकदी, बन गया ना ये। तो हुण सेम ही ये जिहड़ा तुसीं मैथड इत्थे फॉलो कीता वा, तुसीं की करना वा वो इन्हां दे नंबरां च वैल्यू पुट कर दो। हुण ए अनुपात बी इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 2 अनुपात 3 नाल गुणा पा के अगे बी अनुपात सी दिता होया, इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 4 अनुपात 3। फिर तुहानू अगे सी अनुपात डी दिता होया, इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 2 अनुपात 3। राइट, तो हुण तुहानू की किया सी अगे इस स्टेप च असीं की कीता, देखो तुसीं देख सकदे हो 2/3 गुणा अनुपात की जगह ते असीं बटे लिखते हैं 2 अनुपात 3। हुण देखो कि इन्हां चों कुछ ना कुछ नंबर कट हो रहे। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो कि इन्हां दे विचों कोई ना कोई नंबर कट हो रहा वा, मैनूं नहीं लग रहा कोई हो रहा। ते जदों नहीं हो रहा ते तुहाडे कोल फ्रैक्शन गिवन होवे, जदों तुहाडे कोल फ्रैक्शन गिवन होवे जानी कि भिन्नां दे विच होवे, तो उपर वाले नंबर हमेशा उपर वाले नाल गुणा हुंदे आ, हेठां वाले नंबर हमेशा ही हेठां वाले नाल गुणा हुंदे आ। तो इसदा मतलब की आ 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 तीए 9 9 तीए 27। ठीक है, ते हाँ जी जो असीं शॉर्ट ट्रिक कीती सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 16 ਤੇ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 27। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, जद कि ये सही नहीं होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 16/27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 16/27 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 16 अनुपात 17। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਸਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਸੇਮ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੁਦ ਸਮ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ a ਬਟਾ b ਗੁਣਾ b ਬਟਾ c ਗੁਣਾ c ਬਟਾ d, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ a ਬਟਾ b ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4:10 ਮਤਲਬ 4/10 ਗੁਣਾ b ਬਟਾ c ਜਾਨੀ ਕਿ 5/12 ਫਿਰ ਗੁਣਾ c ਬਟਾ d ਜਾਨੀ ਕਿ 3/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੀਆ 4 ਤੀਏ 12। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਏ 10। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 2 ਜਾਨੀ ਕਿ 4। ਤਾਂ 1/4 ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ b ਨਾਲ b ਕੱਟ, c ਨਾਲ c ਕੱਟ, a ਬਟਾ d ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/4 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, a ਅਨੁਪਾਤ d ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1:4 ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਅਨੁਪਾਤ d ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। a ਅਨੁਪਾਤ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 4:10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 4:10। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ b ਅਨੁਪਾਤ c ਜਾਨੀ ਕਿ b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 5, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ c ਅਨੁਪਾਤ d, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 3 ਤੇ 2, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 3:2, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗਵੰਡੀ ਮੈਥਡ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵੰਡੀ ਮੈਥਡ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ 10 ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਲਾ ਦੋਗੇ। ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਪਾਏ 20 ਤੀਆ 60, ਫਿਰ 10 ਪਾਇਆ 50 ਤੀਆ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੀਆ 12 1 12 ਵਾਲੇ 24 ਤੇ 36 360 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12 1 12 ਬਣ ਗਿਆ 24 240 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 0 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 ਪਾਇਆ 20 ਤੀਆ 60, 10 ਪਾਇਆ 50 10 ਪਾਇਆ 50 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 5 ਤੀਏ 15 ਨਾਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 120 ਤੇ 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣੋਗੇ ਵਾਲੋ ਤੇ 36 ਨਾਲ 0। ਫਿਰ 12 1 12 ਵਾਲੋ ਨਾਲ 24। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 2, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤੇ ਇੱਥੇ 8।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना बन गया 2 अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर है 2 अनुपात 5 अनुपात 12 अनुपात 8। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। पर तुसी की फाइंड आउट करना है A अनुपात D, मतलब तुसी ये फाइंड आउट करना है A अनुपात D। हुण तुसी देखोगे ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग A ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग A ਹੈਗਾ 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग D ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग D ਹੈਗਾ ਵਾ 8। D ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग 8 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग 2 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 अनुपात 8 ਆ ਗਿਆ। 2 अनुपात 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/8। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1/4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/4। दैट मीनस इसने ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AD ਕਹਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है, ते पर टॉपिक नहीं खत्म होंदा। ठीक है, वीडियो जरूर खत्म होंदी है, टॉपिक असीं पार्ट 2 बनावांगे। पार्ट 2 दे विच कुछ होर तरह दे सम लैके आवांगे। ठीक है, इस सम दे विच मैं तुहानूं 2 मैथड सिखाए आ, अगले सम दे विच मैं तुहानूं उस तरह दे सम दिखावांगी जिहड़े कि UPSC वर्गे दे विच आउंदे आ। जिद्दां कि असीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਅਸੀਂ मैं तो हर एक टॉपिक इस तरह ही शुरू करते हैं कि लो लैवल तो लैके अप टू हाई लैवल तक जाते हैं। मतलब कि ਅਸੀਂ एक पंजाब ਦੀ लोअर पोस्ट तो लैके सेंटर ਦੀ हाईएस्ट पोस्ट तक ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।